성경은 한 7천 가지가 예언됐습니다. And 7,000 scriptures have been fulfilled. 싹 다 성취됐습니다. They all have been fulfilled. 구약 성경의 최고의 약속이 뭡니까? What is the greatest promise in the Old Testament? 그리스도를 보내겠다는 겁니다. That God will send the Christ. 신약 성경은 뭡니까? What about the New Testament? 그리스도께서 오셨다는 겁니다. That Christ has come. 왜 하나님이 그리스도를 보내고 오직이라고 말씀하시는가? Why did God send Christ and said only? 첫째, 과거 재앙 5가지입니다. The large three in the introduction, it is the disasters of the 안 past. 없어져요. It doesn't disappear. 나라는 걸 이용해 가지고요. 사단이 접촉을 한 거예요. And Satan approached 그렇죠. us utilizing ourself. 지금도 흑암에 노예 포로 속국돼 있어요. Even now, they 그렇죠? are enslaved and captive, colonized under that. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Jesus said this. 네 안에 사단이 집을 짓고 있는 것이래. Satan is 예수님이 building a 말씀하셨어요. house within you. This is what Jesus said. 두 번째는 오늘 뭐냐? 미래 재앙입니다. 이게 또 더 무서운 거예요. Second is the disasters of the future. That is even more scary. 전 세계에서 적그리스도 일어나게 될 거다. The Antichrist will arise all over the world. 천하에 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없음이니라. There is no other name given to by which we 그때는 must be 대답해요. saved. That's what was spoken of. 십자가 지고 올라가시면서 돌아보면서 얘기했어요. On carrying the cross, he looked back and said, 나를 위해 울지 말고 네 자녀들을 위해 울어라. "Don't cry for me, cry for your children." 교회가 문을 닫어. The churches will close their doors. 이거 보통 재앙이 아닙니다. This is not your normal disaster. 특별한 재앙이 남아 있습니다. A special disaster remains. 에베소 6장 12절. Ephesians 6:12. 사단이 정사를 움직이게 될 것이야. Satan will move the authority 하늘에 있는 악한 영들. and the evil forces in the heavenly realm. 분명히 우리의 싸움은 이거다. This is our fight. 이 재앙 때문에 그리스도를 보내겠대. Because of this disaster, God promised the Christ. 그럼 왜 하필이면 로마냐 이거요. Then why Rome? 237 5천 종족을 살릴 수 있는 곳이 로마입니다. The place where you could save the 237 nations, 5,000 tribes is 거기가 Rome. 죽어가고 있기 때문에 그렇습니다. Because that place is dying. 성경 구절 세 군데 놓치지 말아야 돼요. Don't lose the three verses. 로마에서 온 나그네. Narcissus from Rome. 누굽니까? Who is it? 브리스가 부부입니다. It is the Prisca couple. 이 사람들은 갈보리산 언약을 가진 자예요. They are the ones with the covenant of Mount Calvary. 틀림없이 감람산에 있었는지 아닌지 모르겠지만 그 언약을 가진 자예요. And I'm not sure if they were at the Mount of Olives, but they have that covenant. 그리고 마가다락방에서 능력 체험한 자입니다. And they experience the power of the Holy Spirit in marks of. 두 번째 중요한 겁니다. Secondly, 로마 시민권자인 바울 Paul, who was a Roman citizen, 하나님이 만나게 한 겁니다. God allowed them to meet. 로마 갈 수 있는 힘을 가진 자 만나게 한 겁니다. The one with the capability to go to Rome, they met. 사도행전 9장에 다메섹으로 가는 바울을 그리스도께서 꺾은 겁니다. In Acts chapter 9, Paul, who was going to Damascus, Jesus bound. 이스라엘과 이방인과 왕들 앞에 세우기 위한 택한 그릇이다. He is my chosen instrument to stand before Israel, the Gentiles, and the kings of this world. 세 가지 뜰이 열려서요. The three courtyards will 그렇죠. open. That's right. 드디어 로마 문이 열린 겁니다. Finally, the door opened to Rome. 바울아 두려워 말라. Paul, do not fear. 가이사 앞에 서야 하리라. You must stand before Caesar. 여러분이 이 재앙막을 복음 전할 일이 있다면 풍랑 속에 있어도 괜찮다. If you must proclaim this gospel in disaster, then you can meet a 세 storm. 번째로 기억해야 될 게 뭡니까? What is the third thing we must remember? 나기수의 근속 이렇게 나와서 오늘 읽은 거요. And today's verse, the Narcissus, his household. 여러분이 언약을 가지고 있으면 아무리 작은 현장에서도 믿으셔야 됩니다. 하나님의 역사 일어나게 되어 있습니다. If you have the covenant, no matter how small the field, the works of God will arise.
오늘 to the 딴거 얘기 안 해요. gospel. 오직 그리스도. We're only talking about Jesus Christ. 진짜 복음만 하면 막을 자가 없어요. No one can block you. 한 명이면 돼요. We only need one. 오늘 나기수의 근소 한 명이 역사하신 거예요. The house of Narcissus, one man. 이 복음으로 여러분이 먼저 보호자의 망대를 세워야 돼요. With this gospel, you must 그건 raise 맞아요. the borders of 그 throne 힘으로 first. 여정을 갑니다. With that power, we go on the 그 journey. 힘으로 군데군데 이정표를 세웁니다. With that power, we raise the guidepost in every place. 오늘 정말 이 언약 가지고 여러분이 우리 모든 성도님들이 응답부터 받아야 돼요. May you truly take a hold of this covenant today. All of our members really must receive answers. 세계 복음화 축복 누리게 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Bless you in the name of the Lord. 세계복음화는 하나님이 이루실 것인데 세계복음화에서 산업인과 또 산업선교 역할은 절대적입니다. 절대적이지만 거기에 쓰임받는 산업인은 복음 가진 산업인이에요. 그 산업인의 헌신을 통해서 이루어지기 때문에 그 응답이 누려져야 되겠습니다. 문제가 오게 되지만 그 사람이 어떤 신앙을 가지고 있는가 알게 되어지죠. 항상 문제가 오면 근본으로 돌아가야 돼요. 이 시대의 문제는 뭐냐? 참 복음을 잃어버렸어요. 하나님이 기뻐하시는 성경적인 전도운동, 다른 말로 복음운동. 사람들이 인자를 누구를 하느냐? 은혜로 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 반석 위에 내가 내 교회를 세울 것이다. 예수님의 축복의 약속 속에 이게 들어있어요. 하나님의 시작. 한국교회 세계가 어려운 것은 다른 이유가 아닙니다. 이 대열에서 벗어나 있기 때문이에요. 그게 답입니다. 근본적인 영적 문제는 차별금지법을 막는다고 해결되지가 않습니다, 여러분. 차별금지법이 통과되기 전에 이미 다 죽어가고 있어요. 이걸 놓쳐서 그런 겁니다. 아무리 많은 큰 헌신을 하고 희생을 하고 눈물 흘리고 해도 하나님이 주신 그 복음이 없으면, 하나님의 사랑을 모르면 아무것도 아니야. 인간적인 방법으로는 그 문제 해결이 안 돼. 복음의 능력만이 그 문제를 가져올 수밖에 없는 영적 문제를 해결할 수 있는 유일한 답이다. 세계를 복음화했던 초대교회는 절대 불가능을 도전해서 승리하도록 만든 거예요. 앞으로 오는 모든 오고 오는 세대에 아무도 핑계대지 말라고 가장 최악의 조건을 만들어 놓고 하나님이 모델을 남기신 거예요. 이 응답을 누려야 될 하나님의 백성이 왜 힘들고 어려우냐? 이 응답을 누릴 수 있는 참된 결단의 대열에서 벗어나 있는 거예요. 그래서 구원받은 성도가 어려운 거예요. 왜 우리가 캠프 때 분석을 합니까? 그 현장을 장악하고 있는 영적인 세력부터 꺾어버려야 돼요. 신앙생활, 전도, 세계복음화하고 자기 삶하고 따로따로 이분적으로 생각하고 있는 거예요. 그 생각부터 바꿔야 돼요. 근본적으로. 하나님의 방법대로 내 불신앙을 꺾어야 되는데 계속 내가 생각한 쪽으로만 생각을 하고 있어요. 하나님의 시간표와 하나님의 준비를 볼 수 있는 눈부터 열어야 돼요. 그 힘을 회복해야 돼요. 답을 가진 정인으로 서려면 세상 보는 바른 눈을 열어야 되잖아요. 전 세계 현장에 혼돈 허강 공허의 핵폭탄이 지금 떨어져 버려요. 그러는 중에 모든 인간이 하나님을 떠나버려요. 나도 어떻게 할 수 없는 함정 속에 빠졌는데 몰라요. 사단의 권세에 사로잡힌지 몰라요. 정치, 경제, 사회, 문화를 귀신 들린 자가 장악해버렸어요. 무너진지도 모르고 계속 가는 거예요. 바벨탑. 사단이 이제는 온갖 형태로 우상 가운데 빠지게 만든 거예요. 무속, 점술, 우상. 나도 어쩔 수 없는 운명. 운명의 올무에 꽁꽁 묶였어요. 분별도 할 수가 없어요. 영적으로 죽어버렸어요.
영적으로 노예가 되어버렸어. 영적으로 진노 아래 있어요. 온갖 문제를 영적 문제인데도 분별을 못하고 육신 문제로 착각하고 있어요. 모든 배경이 지옥입니다. 이게 계속 3, 4대로 때물림 되어지는 거예요. 유일한 답은 참복음과 복음운동밖에 없어요. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 하나님이 길을 여신 겁니다. 십자가 위에서 다 이뤘다 끝내버렸어요. 예수님이 오신 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하는 것이다. 이 자리에 계신 분은 주님이 부르셨어요. 열매 맺게 하려고, 정인되게 만들려고. 이번 건축과 영적 건축의 시간표에 정인으로 서게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 복음 가진 산업인, 복음 가진 산업인의 영적인 제사, 그게 삶입니다. 우리가 발로 밟고 딛는 모든 현장에서 삶을 통해 하나님께 영광을 드려라. 그게 저와 여러분이 드릴 영적 예배다. 이분들이 하나님께 영적 예배를 드린 중요한 산업인들입니다. 이렇게 응답 누리게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그렇게 영적 예배를 드리려면 이 세대를 본받지 말고 분별하란 말이야. 사단 서밋이 어떤 길을 가느냐? 명상의 길을 가는 거예요. 그래서 우리는 하나님의 능력 가지고 세상을 살려야 되니 묵상의 주역이다. 이 시대 문화가 무너뜨리고 있습니다. 올바른 후대를 살릴 수 있는 검토 시대의 주역, 이 일을 할 수 있는 산들이 있는 교회, 우리 교회가 건축하는 건 그걸 짓는 거예요. 그래서 이것은 굉장히 큰 영적 싸움이다. 말세가 될수록 예수 믿는 사람에게는 고통하는 때가 이렇게 되어 있어요. 그러나 하나님의 능력 가운데 있는 자를 무너뜨릴 수가 없어요. 하나님의 교회는 무너지지 않습니다. 올바른 걸 분별하고 하나님이 원하는 것을 딱 하도록 써야 돼요. 그거 할 수 있는 영적 힘이 있어야 돼요. 그 힘이 어디서 옵니까? 삼원을. 누가 빛의 경제를 회복했냐? 올바른 결단한 사람. 그 하나님의 요구에 믿음으로 화답하는 게 결단입니다. 이걸 다른 표현으로 하나님의 테스트, 통과해야 돼요. 먼저 주님께서 뭐라고 말씀했냐? 먹고 입고 사는 거 염려하지 마. 하나님이 아셔. 좀 믿어라. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더해 주실 거야. 의식주를 기준으로 인생을 살지 마시기 바랍니다. 그거는 불신자들이 사는 삶이에요. 주와 및 복음을 위하여 압이나 전투나 모든 걸 버린 자는 막 나옵니다. 버린다는 말이 무슨 말입니까? 팽개치란 말입니까? 아닙니다. 믿고 맡겨라. 하나님께. 다른 말로 하면 우선순위를 분명히 해. 그러면 잃어버리는 게 아니고 하나님께서 배로 응답 주시겠다. 이 땅에서 경제적으로는 100배 응답 주시겠다. 건축과 영적 건축을 놓고 하나님 난 뭐 하면 좋겠습니까? 물어보세요. 응답하실 거예요. 응답 주시면 그대로 하면 돼요. 건축은 전도 중에 전도기 때문에 홀리 메이슨 전쟁입니다. 이거. 7가지 기도 제목. 기적 중에 기적은 뭐냐? 이스라엘이 원내스 되는 것이다. 하나님은 기적으로 역사하실 것이다. 그거는 과시를 위한 것이 아닙니다. 하나님이 기뻐하는 올바른 성전 건축. 그 문이 열려지면 본격적인 영적 건축의 응답의 문들을 열어갈 겁니다. 하나님께서 전도의 문을 본격적으로 여실 거예요. 그 시작에 한 분도 빠짐없이 쓰임받는 주역 되시기를, 산업인은 산업인답게 쓰임받게 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 지금 이 시간에 믿든 안 믿든 여러분이 지금 기도하는 이 시간에 반드시
보좌의 망대가 서는 不 겁니다. 管你们信不信，当你们指定圣约祷告的这一刻，宝座的望楼正在建造起来。 완전히 이 시간에 在这个时候， 여러분 여기서 기도하고 있는데 허감 你 결박돼요. 们只是在这里祷告，但是黑暗被捆绑； 여러분이 기도하고 있는데 사탄이 결박되는 你们 겁니다. 只是在祷告，但是撒旦被捆绑， 재앙이 결박되는 而且 겁니다. 灾殃被捆绑， 지옥 배경이 결박되는 겁니다. 而且地狱的背景会 확실합니다 捆绑，这是最确实的。 이걸 보고 그리스도라고 합니다. 把这个叫做基督， 이걸 보고 하나님의 나라이라고 합니다. 把这叫做神的国， 왕, 제사장, 선지자. 是王、祭司长还有先知， 하나님 나라의 일이 일어나는 而且神国的事 예수님이 会 그랬어요 发生。耶稣这样讲的， 사도행전 1장 11절에 흰옷 입은 천사들이 말하되 使徒行传1章11节， 이런 일이 벌어져요. 穿着白衣的天使这样说，会发生这样的事。 다윗이 말한 대로 시편 103편 하나님의 말씀을 이루기 위해서 천사들이 是 동원돼요. 大卫所说的诗篇103篇，为了成就神的话语，天使 우리 将被 일이 动员。 나라의 这 일입니다. 不是我们的事，是神国的。 지금 현재 유대인들은 완전히 복음 놓친 겁니다. 现在犹太人是彻底丢失了福 안타까운 音， 일이요. 재앙을 막을 수가 없어요. 这是最痛心的事情，是无 세 法阻 가지 挡灾殃， 사탄이 개입하는 걸 막을 수가 없어요. 他们无法阻挡撒旦的介入。 지옥 배경, 지옥 근세가 들어오는데 막을 수가 없어요. 地狱的背景和地狱的权势在介入，但是无真正 바울이 能够制定圣约。 이유를 알은 거예요. 保罗知道了这个原因， 더 중요한 거는 바울은 배운 과거를 다 버린 게 아닙니다. 更重要是保罗没有把所学到的过去全部撇弃了 아, 이것 때문에 내가 몰랐댔구나. 啊，因为这些所以我没有领会， 다 쓰임 받습니다. 全部都能被使用了。 바울은 로마 시민권자이기 때문에 그 힘으로 세계복음을 했어요. 因为保罗是罗马市民权，所以借着这个力量也成就了世界文化。 해결책이 뭔가를 알고 있어요. 他知道解决策是什么， 그리스도가 직접 주신 망대 여정 이정표가 뭔지를 알은 겁니다. 他知道了基督亲自赐给的望楼里程碑到底是什么。 더 중요한 거, 更重要的是， 바울은 미래를 알았습니다. 保罗他知道了未来 급합니다. 是很急的， 그래서 17장, 18장, 19장에 회당으로 들어간 所以 겁니다. 17章、18章、19章进了会堂。 재앙이 뭔지 알면 언약이 只 보입니다. 要知道灾殃是什么，就能够看到圣约 카버넌트입니다.（covenant） 圣约。 해결책을 알면 비전이 보입니다. 如果知道解决策，就能看到 vision 意象， 이 가지고 가는 겁니다. 要带去这个。 내가 뭘 해야 된다. 그 깨달음을 보고 드림이라고 我 합니다. 该做什么？明白了这个叫 dream， 하나님의 생명의 형상으로 가능합니다. 借着神的生命的形象才可能。 그래서 이미지라고 합니다. 所以叫 image 是形象， 하나님의 것으로 성지식입니다. 借着神的成就 프랙티스입니다. 叫 practice 啊，实践， 이걸 보고 CVDIP. 把这个叫做 CVDIP。 이 기도 누리면서 사람 만나서 위로해 주세요. 要享受着这个祷告，遇见人的时候安慰人。 여러분 하나님 자녀입니다. 这样下去的话，遇到问题的那是我不是神的儿女的人才该担心的，你们是神的儿， 너희 염려를 주께 맡겨버리라. 要把你们的忧虑卸给主。 이유 설명했어요. 讲解了理由， 너희 대적 마귀는 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾는다. 因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地 여러분 游行 찾아요. 寻 찾아와요 找可 이렇게. 吞吃的，来找你们。 말할 때 当你们做什么的时候 염려할 때 ，当你们担忧的时候， 알고 보면 그 불신앙이거든요. 其实仔细看那是不信的， 걱정하지 不 마세요. 要担心。 하나님은 여러분에게 약속하셨어요. 神向你们啊， 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 我要带着天上地下所有的权柄，直到世界的末了，常与你们同在。 그리스도의 약속입니다. 是基督所应许的， 권능을 너희에게 주겠다. 会赐给你们全能， 오직 성령으로 是唯独借着圣灵， 땅 끝까지 증인이 될 것이다. 直到地极做证人。讲但 10년 안에 300% 만들어. 昨天 그 对 증인이야. 结婚的青年说，要10年内打造300%的证人。 중시자 되거든. 네 집을 미션으로 마르티시 지교회 만들어. 그거 증인이야. 如果你成为众志者的话，你们家应该成为使命之家，还有地教会，这 더 就是证 넓기 人。 전에 후대 앞에
학자 신앙길의 정인 在衰老 뭐 之前，在后代面前留下你的 비밀결사대 证人，是秘密敢死队， 홀리메이션 圣洁世家， 렘드 키우는 렘드 미니스터 培养 remnant 的 remnant 的 해야 宣教 돼 士，要做这些。退 우리 休 렘드들 뭐 그 정도로 하세요. 해요 돼요. 언약 잡으면 됩니다. 이 언약 잡으면 자꾸 딴 거 잡지 말고. remnant 指定这个圣约就能做到，不要抓住别的，要抓住这个。 세계 재앙 막는 군성교. 과거 재앙, 미래 재앙, 특별 재앙을 해결하는 유일한 해결책 오직 그리스도의 언약을 붙잡고 237 나라 5천 종족 살릴 군성교를 위해 기도하게 하심을 감사드립니다. 로마에서 온 브리스가 부부처럼 갈보리산, 감람산, 마가다락방 능력을 체험하게 하옵소서. 로마에 갈 수 있는 힘을 가진 바울처럼 하나님 나라 알고 세 가지 뜰과 로마 문이 열리는 응답을 누리게 하옵소서. 언약 가지고 진짜 복음을 누리며 보좌의 능력을 아는 한 사람이 되게 하옵소서. 먼저 복음으로 보좌의 망대, 여정, 이정표를 세우게 하옵소서. 복음 가진 산업인의 삶. 복음 가진 산업인으로 부르신 하나님께 감사드립니다. 문제가 올 때마다 근본으로 돌아가게 하시고 이 시대의 문제인 잃어버린 참복음을 회복하게 하옵소서. 오답에서 벗어나 성경적인 전도운동의 대열에 서게 하시고 영적 문제를 해결할 유일한 길인 복음의 능력을 확인하게 하옵소서. 최악의 조건 속에서도 모델의 응답을 주시고 하나님의 일인 전도가 나의 현장에서 일어나게 하옵소서. 이 세대를 본받지 말고 하나님의 온전한 뜻이 무엇인지 분별하게 하시고 건축과 영적 건축의 증인되게 하옵소서. 우리의 삶을 통해서 하나님께 영광 돌리고 묵상의 주역, 금토일 시대의 주역, 세 가지 뜰의 주역이 되게 하옵소서. 세상 살릴 힘인 사모네를 누리고 올바른 결단을 통해서 빛의 경제를 회복하게 하옵소서. 의식주가 아닌 우선순위를 바로하며 하나님의 테스트를 믿음으로 통과하게 하옵소서. 혼자서 할 수 있는 세계복음화. 에베소서 1장 15절에서 23절에 바울의 기도가 나의 기도가 되게 하사 보좌의 망대, 여정, 이정표를 세우며 그리스도의 권세로 흑암, 사탄, 재앙, 지옥 배경을 결박하고 하나님의 나라의 일을 이루게 하심을 감사드립니다. 복음을 놓쳐버린 이스라엘의 멸망 원인을 알고 사탄, 재앙, 지옥 배경을 꺾는 오직 복음을 붙잡게 하옵소서. 해결책이 오직 그리스도임을 알고 성령 인도를 받으면 나의 모든 것이 하나님의 나라와 그 일을 이루게 하옵소서. 미래를 알고 재앙 세상을 살리는 CBDRP의 언약의 여정을 가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이
무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 6명의 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.